Good evening, my dear ones. Welcome to 90 Plus India's first animated live tuitions. Hello, kiddos. Where are you? Let me see your comment box. Yes. And welcome to the people who are watching me in the live YouTube video. Yes. Welcome to the 90 Plus family and as well as welcome to the class. Today we are going to discuss a very important chapter from history, which is that, my dears. Let me see in the comment box. Which is the chapter that we are going to discuss today. Yes. History. Which chapter? Yes. Good evening, Joshua. Yes. So people have been joining. Yes. Good evening, Maria. Good evening, Vishnupriya. Who else are there? Good evening, Hamlin. Was it Hegla? No, someone else. Good evening, Pritya. Yes. Good evening, Joel. Good evening, Gaurinanda. Yes. And who else are there? Jyoti. Jyoti is a new student to our class. Jyoti, Sanmaya, are you a new student? Yes. So we have a new student in our class. Yes, my dears. Jyoti and Gauri. Jyoti and Gaurinanda. Gaurinanda is a new student. I guess there is someone else also as in the name Gaurinanda. വേറൊരാളും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഗൗരിനന്ദ ഇല്ലേ ഒരു ഗൗരിനന്ദയും കൂടെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ ഇത് അതോ ഇനി അത് 10th ലെയാണോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഗൗരിനന്ദ ആൻഡ് ജ്യോതി പ്ലീസ് ടേൺ യുവർ വീഡിയോസ് ഓൺ ക്യാമറ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ കാണട്ടെ എന്നെ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ എനിക്കും കാണണ്ടേ നമ്മൾ ഒരു പാലം ഇട്ടാൽ അങ്ങടും വേണം ഇങ്ങടും വേണം ഇങ്ങോട്ടുള്ള പാലം മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ അല്ല അങ്ങോട്ടുള്ള പാലം മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ടുള്ള പാലിങ് പോരട്ടെ യെസ് ജ്യോതി പ്ലീസ് ടേൺ യുവർ ക്യാമറാസ് ഓൺ ഞാൻ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഞാൻ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ വേഗം ഓൺ ചെയ്തു യെസ് മൈ ഡിയേഴ്സ് സോ which is a chapter that we are going to discuss today. Yes, കുറെ പേരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കുറെ പേര് ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹിറ്റ്ലർ അല്ല ഹിറ്റ്ലറിനെയൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഹിറ്റ്ലറിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ഹിറ്റ്ലർ വരുന്നതിന് മുന്നത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ചുമ്മാ കഥ അറിയാതെ ആട്ടം കാണുന്ന സിറ്റുവേഷൻ that condition should not be happened, right? You should know what happens in the background, why Hitler came, why he got that much hype, right? And so what was the conditions prevailing in the background? Something caused it, right? So what is that? നമ്മൾ ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആലോചിക്കുക ഹിറ്റ്ലർ ഭയങ്കര വില്ലനാണ് വേൾഡിൽ അല്ലെ ഭയങ്കര വില്ലനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹിറ്റ്ലറിനെ അറിയുന്നത് ബട്ട് വൈ ഡു ഹി വോൺ ദ എലക്ഷൻസ് ആൻഡ് ദെൻ കെയിം ടു ദ പവർ സോ ജർമ്മനിയിൽ ഒരുപാട് പേര് ഹിറ്റ്ലറിനെ ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യാനുണ്ടായ റീസൺ എന്താ വൈ ദീസ് ഓൾ തിങ്സ് ഹാപ്പൻ ആൻഡ് വൈ ഹി ടേം ഫ്രം എ ഹീറോ ടു എ വില്ലൻ ക്യാരക്ടർ why that shift happened why Nazism came into power why it become a such terrible idea all those things എങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനം റൂട്ട് മാറിയേ എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ first you have to know the background you have to analyze the background what was happening in our Europe what is happening in our Europe what political change happened what all are the social economic change happened so this chapter is about that French Revolution first chapter കഴിഞ്ഞിട്ട് second chapter start ചെയ്യാണ് socialism in Europe and the Russian Revolution yes so I welcome you all to my class നമുക്ക് ക്ലാസ് അങ്ങ് തുടങ്ങിയേക്കാം അല്ലേ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ജോഗ്രഫിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് this is a revision series so we are in our part 1 of the revision series of which chapter socialism in Europe and the Russian Revolution yes so what happened എന്താണ് മിസ്സേ സംഭവിച്ചത് കുറെ പേര് മിസ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ കുറെ ഇറ്റ് ഹാവ് സോ മെനി ഇയേഴ്സ് ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് സോ മെനി ഇവന്റ്സ് സോ മെനി പീപ്പിൾ ആർ ദേർ സോ മെനി ഫിലോസഫീസ് ആർ ദേർ ഓ മൈ ഗോഡ് സോ മെനി തിങ്സ് ആർ ദേർ ബോറിംഗ് ആണ് മിസ്സേ അത് ബോറിംഗ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടാ let's this is a story we are going to deal with the story എങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ആയി എന്നൊരു കഥ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണേ it's a story right so let's start and what are your updates എന്താണ് 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ അവസ്ഥ കുറെ പേർക്കൊക്കെ ആനുവൽ എക്സാംസ് പ്രീ ബോർഡ് എക്സാംസ് ഒക്കെ നടക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെ what is your updates എന്താ അവസ്ഥ ക്ലാസ് സ്കൂളിലൊക്കെ പുസ്തകമൊക്കെ മറിച്ച് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയോ yes 30 what is that Joshua ma'am can I see the comment box Yes ma'am annual exam date fix ആയി എന്നാ ജിയുടെ ആനുവൽ എക്സാം ടുമോറോ ആനുവൽ ഡേ ആ മിസ് ആനുവൽ ഡേയുടെ സമയത്താണ് അവിടെ പരീക്ഷയുടെ കാര്യം പറയണത് നാളെ ആനുവൽ എക്സാം ഒക്കെ വരട്ടെ അതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആനുവൽ ഡേ ആ സോ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഗോയിങ് ഓൺ ഏത് പരിപാടിക്കാണല്ലേ ഓക്കെ ഫിയോന then 2nd February first exam yoga
ആഹാ യോഗയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ഇവന്റ് ആയില്ലേ, കൊള്ളാം, നല്ല രസം, കൊള്ളാം, അടിപൊളി. നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിലും വലിയ വലിയ പുള്ളികളാ. ഇവിടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ മിസ്സേ വരച്ച പെയിന്റിങ്, ചെയ്ത ആർട്ട് വർക്ക്, ക്രാഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പൊക്കി കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വലിയ വലിയ പുള്ളികളെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. യെസ് മാം മൈ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓൺ 6th February. എന്നിട്ട് ഈ ആ പുസ്തകമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് എന്തോരം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഭദ്ര. No, you guys are preparing well, I know that, but still നമ്മൾ ചുമ്മാ നിങ്ങളെ വല്ലാണ്ട് പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് പൊങ്ങിപ്പോയാലോ. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് എന്തായി തുടങ്ങിയോ? യെസ് 30th January 12th February എന്റെ നാളെ തുടങ്ങും എന്റെ ആനുവൽ എക്സാം. ഇസ് ദാറ്റ് എബിൻ? യെസ്. എന്നിട്ട് നാളെ തുടങ്ങും. ഞാൻ തകർത്ത് പഠിച്ചിരിക്കുക. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വെളുപ്പിക്കും മിസ്സേ. അങ്ങനെയാണോ ഇവരെ? മിസ് മൈ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓൺ 9th Feb. യെസ് ഓക്കെ ഫൈൻ. ആ യെസ് അതെ മിസ്സേ, രാത്രികൾ വെളുപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇന്ന് രാത്രി കൊണ്ട് ഞാനൊക്കെ വെളുപ്പിച്ച് നാളെ പോയി പരീക്ഷ എഴുതും. യെസ് ടുമോറോ ഇസ് മൈ ആനുവൽ എക്സാം. വെരി ഗുഡ്. ഇലാൻ പിന്നെ someone else is also having annual exams, right? എബിന് നാളെ ഉണ്ട്, ഇലാന് നാളെ ഉണ്ട്. Then who else are they? ആർക്കൊക്കെ നാളെ എക്സാം ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ? മൂന്ന് പേരായി ഗസ്. ഇതിലും കൂടുതൽ നാളെ ചൂടോടെ നാളെയാണ്. യെസ് ജിയാബിനും ഓൾസോ ടുമോറോ. മൺഡേ കുറച്ച് പേർക്കുണ്ട്. യെസ് 9th Feb മൺഡേ. ഓക്കെ റൈറ്റ് 15th 9th. ഓക്കെ സോ ഫെബ്രുവരി ഈസ് എ മന്ത് ഓഫ് എക്സാംസ്. നാട്ടുകാരൊക്കെ വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 9th പിള്ളേർക്ക് ഇറ്റ്സ് എ മന്ത് ഓഫ് എക്സാംസ്. നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഓരോ വാലന്റൈൻസ് വീക്ക് തുടങ്ങുമ്പോ ഓരോരോ ഡേ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ മിസ്സേ? അതെ. ഇപ്പൊ ക്രിസ്റ്റി മാമിനോട് ചോദിച്ചാൽ ക്രിസ്റ്റി മാമിന് നല്ല അപ്ഡേഷൻ കാണും. യെസ് സോ ക്രിസ്റ്റി മാമിന്റെ അപ്ഡേഷൻ പറഞ്ഞു. മാം റോസ് ഡേ ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്താ മാം ചോക്ലേറ്റ് ഡേ ഉണ്ട്, ടെഡി ഡേ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് മാത്സ് എക്സാമിന്റെ ഡേ, സോഷ്യൽ എക്സാമിന്റെ ഡേ, ഫിസിക്സ് എക്സാമിന്റെ ഡേ, എനിക്ക് വയ്യ. അങ്ങനെ ഓരോ ഡേ for us it is like today social exam, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് today is teddy day. Okay for us today is social exam, tomorrow is chocolate day. Okay അതവരുടെ സിംഗിൾസിനാണെങ്കിലും കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും ഫെബ്രുവരിയിൽ 9th standard you don't guys have Valentine's Day, you have your exam days. പോട്ടെ സാരില്ല. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് അടുത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കോളേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് തകർക്കാൻ. പിന്നെ പരീക്ഷകളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ലൈഫ് വരുമായിരിക്കും. നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പറയും 9th ആണ് വലിയ സംഭവം. 9th standard 10th standard നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവും. 9th 10th +1 +2 ഇത് കഴിഞ്ഞ എക്സാംസിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ അങ്ങ് കഴിയും. എക്സാം എന്നുള്ള പീരീഡ് കഴിയും. പിന്നെ ഡിഗ്രി പോട്ടെ PG ടു ദ കോർ, PG വരെ എക്സാം എഴുതിയാൽ മതി. അല്ല PG കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോ ഓരോ ഇന്റർവ്യൂ പാസ് ആവണം, ഓരോ എന്താ പറയാ ഈ ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ്, SSC PSC പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാൻ പോണുള്ളൂ. സോ ഇപ്പോഴേ കൂടി തുടങ്ങിക്കോളാം. യെസ് ജോബിന് എക്സാം ഉണ്ട്, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ. ജോബിന് എക്സാം ഉണ്ട്. ഇനി ജോബിന് പ്ലേസ്ഡ് ആയാലോ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വേറെ കോഴ്സ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ വേറെ എക്സാം ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ എക്സാം തമ്മിൽ ഇതിങ്ങനെ പോരത്തില്ല, ഇങ്ങനെയാ. യെസ് so yes my dears, good evening Atul. എന്താണ് ഇപ്പൊ കേറി വരണേ? നമ്മൾ 5:30 ക്ലാസ് തുടങ്ങിയതാ. we started our class at 5:30. yes അതെ time is going on. yes sure Jia. yes so നമുക്ക് ഇതേ ക്ലാസ് we are going YouTube live. ഇനി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണാൻ ലിങ്ക് ചോദിച്ച് കഷ്ടപ്പെടണ്ട. you have this video on your YouTube so you can watch it there too. ഓക്കെ നമ്മൾ എക്സാമിന് തലേന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ട് സ്പീഡിൽ അടിച്ചിട്ട് കാണാനൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ ലിങ്ക് കിടപ്പുണ്ടാവും. നേരെ പോവാ എഴുതാം. യെസ് ക്ലാസ് റെക്കോർഡിംഗ് ആണ്, യൂട്യൂബ് ലൈവ് ആണ് പാവണം. യെസ് I was only 6 minutes late. Okay 6 minutes, 1 minute is important. Now let's get into our section. Yes so which are the topics that we are going to deal with basically today? Majorly we are trying to complete these are topics. Liberals, conservatives and radicals, who are they, what are their conditions and all those things. Then we are moving to the industrial society and the social changes. What are the social changes happen? How the coming of socialism to Europe, how your socialism come to Europe, എങ്ങനെയാണ് എവിടുന്നാണ് ഈ സോഷ്യലിസം എന്നുള്ള ഐഡിയ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് ഇങ്ങ് പോകുന്നത്. Then socialism in Europe, what are the effects of socialism when the Europe moved into a socialist society? What are the effects they faced? So
Yes. YouTube intro idana. Hello guys. Oh, angana. Idu vera, adu vera, idu re. Yes. So now let's get into our sessions. Before getting into that, I want to give you a basic idea about all those things. We are going to look a basic idea about what was socialism, what is the background. നമ്മൾ liberals എന്താ, radicals എന്താ, conservatives എന്താന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ what was there existing in Europe? What was existing in Europe? That is the first thing that we are going to discuss. So before 18th century, and on 18th century to 18th century, before and in the period of 18th century, monarchical rule allengil aristocratic rule. These were the two rules it was having. Aristocracy. Do you know what is monarchy? You know, one king or hereditary king and now rule continuous item. Njan Rajava and Magan Rajava, Alengil Magal queen. Like that, you are going on as monarchy. What is aristocracy? A few families will be there. Understand the background. We are discussing about the background. A few families will be there. They will be ruling. Korch families and now noble families, upper class families and now they together will be ruling this nation or that particular territory or region. So these two kinds of system was there. Monarchy was there, aristocracy was also there. ഈ മൊണാർക്കിയുടെ ഒരു ഡിവിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറെ വെറൈറ്റി ഫോം ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ഒക്കെ പിന്നെ വരുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസസ് ബട്ട് ഫോർ us this much is enough. Monarchy is there, aristocracy is there. അവിടെ നിന്നാണ് we started. What is socialism? The transformation is that ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ ഒരു democratic government or a representative government. A change is happening. മൊണാർക്കിയും അരിസ്റ്റോക്രസി അല്ലാതെ ഒരു പാർലമെന്റ് വന്ന് റൂള് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ എലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് അതിനകത്തു നിന്നുള്ള പവറിൽ എടുക്കുന്ന ആള്, the one who wins the elections will be ruling. All those elections also have similar conditions and variations in them. Don't compare everything with India, but still ഒരു election നടന്ന് people's choice അല്ലെങ്കിൽ ഒരു people's representative will rule the country എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് we are going to change. So autocracy, aristocracy and church, and in this aristocracy monarchy യുടെ കൂടെ ഒരാളും കൂടെ church was also ruling. Kingdom, churchന്റെ authorityയും ഇത് രണ്ടുമായിരുന്നു situation. So the society was divided into estates and orders. Society was divided into estates and orders. These they controlled social, economic and political powers. ഇത്രയും കാര്യം ഇവരൊക്കെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്തത്. എന്താ സോഷ്യൽ, എക്കണോമിക്, പൊളിറ്റിക്കൽ പവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു. സോ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ദ സൊസൈറ്റി ചേഞ്ച്. ലൈക്ക് ഇൻ സൊസൈറ്റി ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ചേഞ്ച് ആയി തുടങ്ങി ആഫ്റ്റർ 18th century. Aristocracy once more. Aristocracy means a group of families will be ruling. A group of families will be ruling. ഇത് ഒരു വൺ കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെറിഡിറ്ററി ഓർ എ ഡൈനാസ്റ്റിയൽ റൂൾ ആയിരിക്കും. ദിസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡൈനാസ്റ്റി. ഒരു ഡൈനാസ്റ്റി ഉണ്ടാവും, അതിനകത്ത് ഒരു കിങ് ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് അടുത്താള് റൂൾ ചെയ്തു പോകും. എക്സാമ്പിൾ കിങ് അല്ല, ദിസ് ഇസ് ദി എക്സാമ്പിൾ കിങ്. ഹിയർ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാമിലീസ്, നോബിൾ ഫാമിലീസ് ഉണ്ടാവും. ഒരു കുറച്ചധികം നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് പല സെക്ഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരുപാട് മിനിസ്റ്റർ ഇല്ലേ. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സെന്റർ ആണെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ തൽക്കാലം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു വെക്കുക, ബാക്കി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ. അതേപോലെ കുറച്ചധികം ഫാമിലീസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഫാമിലീസിന്റെ കയ്യിലുള്ള പവർ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിരിക്കും, ബട്ട് ദേ വിൽ ബി റൂളിംഗ്. ദാറ്റ് ഇസ് അരിസ്റ്റോക്രസി. ഒരു ഡൈനാസ്റ്റി, ഒരു കിങ്, അയാളുടെ മകൻ കിങ്, അങ്ങനെ റൂൾ ചെയ്യുന്നത് മൊണാർക്കി. അരിസ്റ്റോക്രസി എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് റൂൾ ചെയ്യുന്നത് അരിസ്റ്റോക്രസി. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ഒരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് വരാൻ തുടങ്ങി. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ആ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എന്താണെന്നാണ് this chapter we are going to discuss. സോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെയൊന്നും പോയാൽ പറ്റില്ല, കുറച്ച് മാറ്റമൊക്കെ വേണം. പക്ഷെ ഈ മാറ്റം എല്ലാവരും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. Everyone don't support it for this social change. They needed a social change. But this is our keyword. Social change was coming. After 18th century, a social change was coming. But there were two such responses to this social change. Some said that it should be a radical change. Quick ആയിട്ട് ദേ ഇന്ന പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ മാറണം. The other person said it should be a gradual change. One group said that it should be a radical change. ഇന്നൊരു പോലെ പെട്ടെന്ന് മാറണം, ഈ സിസ്റ്റം ഒക്കെ മാറണം, മൊണാർക്കി ഒക്കെ എൻഡ് ചെയ്യണം, വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകണം എന്നൊരു
section പറഞ്ഞു, that is radical change. The other section said that no, it should be a gradual change. പതുക്കെ പതുക്കെ പോയാൽ മതി, പതുക്കെ പതുക്കെ പോയാൽ മതി. So what is radical? Who all supported the radical change? Let me see in the comment box. ഈ ചാപ്റ്റർ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത് നമ്മൾ റിവിഷൻ അല്ലേ പണം നോക്കട്ടെ. ഈ പൊട്ട ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പലതവണ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. What was that? Why we should learn that about something that has already happened? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചായിരുന്നു, why we are learning about something that is already happened. അന്ന് ഞാൻ കുറെ കഥ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആ കഥ പറഞ്ഞ കേട്ട് ഓർമ്മയുള്ള ഒരാളെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്ത് why we are learning something already happened. പോരട്ടെ, ചുമ്മാ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും കയറി ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ തട്ടി തട്ടി വിട്ടാ പോരല്ലോ. വൈ മണ്ടനാവാതിരിക്കാന്ന് ആൽഷിനെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഫൈൻ. നമ്മളൊരു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. യെസ്, to get idea about this, Miss once more tell and waste the time. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും, മിസ്സിനതില്ല. യെസ്, finding jobs. No, our ancestors. എനിക്ക് വയ്യ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ശരിയാക്കാൻ പിന്നോട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും. യെസ്, എനിക്ക് വയ്യ. അതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മേ ബി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴേലും ഉപകാരപ്പെടൂലേ? പെടുവായിരിക്കും മിസ്സേ. ആ ലൈഫ് തിരിച്ചടിക്കാൻ കൂടെ വേണം. When we feel that situation, whenever we feel that the situation happened in the past has been recreated, we can opposite accordingly. Very good, Ananda Padmanabhan. കൊള്ളാം. പെടും ഉപകാരപ്പെടും. ഞാനൊരു ആക്കല് ചെയ്യാപ്പെടുമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് കാര്യം. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ what changes happened, what led to this change എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് if they are again repeating it with us, we will be able to identify. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരാള് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മള് ഒരു 16th century ആ ഒരു ടൈമൊക്കെ ആയപ്പം ഒരു കമ്പനി ഇവിടെ റൂൾ ചെയ്യാൻ വന്നു. We have studying just past things, right? കമ്പനി റൂൾ ചെയ്യാൻ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കമ്പനി പറഞ്ഞു പതുക്കെ ഞങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ടാക്സ് ഞങ്ങൾ പിരിച്ചു തരാം, നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ആർമി ആണോ, ഞങ്ങളുടെ കൈ സെറ്റായിട്ട് ആർമി, ഞങ്ങൾ ആർമി തരാം, നിങ്ങളുടെ റെസിഡൻസിയിൽ പെർമിഷൻ തന്നാൽ മതി, ഞങ്ങളുടെ ആർമി നിങ്ങൾക്ക് തരാം, we will be providing you our army, let's discuss, let's go on. നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ, ചേട്ടനല്ല മുത്തേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ നോക്കി തരാം, we will be handling, let's discuss and handle all those things എന്നും പറഞ്ഞ് നാളെ ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി ഇവിടെ വന്നാൽ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത മണ്ടന്മാരോ എളുപ്പമായി പണി എളുപ്പമായി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും. അല്ലാത്ത വിവരമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും, മോനെ എങ്ങടാ ഇത് ഞങ്ങൾ കുറെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ, പണ്ട് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാ, കൂടുതൽ സഹായിക്കണ്ട. We will be looking after our economy, our politics, our administration എന്ന് പറയാനുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും. അതിനാണ് ഇത് പഠിക്കണം, അല്ലാതെ വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ക്ലിയർ? ഇനി പറഞ്ഞ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ്. ഇനി സംശയമുള്ളവരവിടെ ഇരുന്നോ? മനസ്സിലായവർ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റഡി what happened there. Okay, yes. So there are two types of changes. One said that it should be a radical change. One, korchu buddhi adanne. So radical change, and the other thing is gradual change. So what happened this? Who supported this? They are called conservators. They are conservatives. And who are this? Radicals and liberals. Radicals and liberals. These groups supported radical change. Conservatives supported the gradual change. So a historical event happened that attempted a പെട്ടെന്നൊരു റാഡിക്കൽ ചേഞ്ച്, ഒരു റാഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെട്ടെന്ന് വലിയ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവന്റ് ഹാപ്പൻ. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഇവന്റ്? What will be that event? A historical event happened to bring a sudden change, a radical change. What might be the name of that event? Yes. What revolution, Alshnia? What revolution? Very good. Russian Revolution. French Revolution എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മഹാന്മാരുണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏത് റെവല്യൂഷൻ ആണെന്ന് ചോദിക്കണം. ഇറ്റ്സ് റഷ്യൻ റെവല്യൂഷൻസ്. A Russian Revolution happened
according to this, to make a gradual, a shift change, a sudden change, a radical change. Yes. So after the Russian Revolution, socialism idea power, then it started to be a favorite idea. It started to spread. All those things happen. So let's discuss what did they do? What did they do? Screenshot we are going to change the slide. Yes. Green revolution. Mudukala. Yes. Is this, you are done with the slide? Yes. Can you change this? Yes. So now let's move. What are liberals? Now we are going to study about three persons: liberals, radicals, and conservatives. Liberals, radicals, and conservatives. First thing, what was the idea of liberals? They want a nation tolerated all religion. First point, they want a nation that tolerated all religion. Majority religion in Russia, different Orthodox Church, Catholic Church, and nations are differentiated. But liberals look forward for a country, liberals look forward for a nation which tolerated all religions, opposed the uncontrolled power of dynastic rules. They were against dynasty. Dynasty, ഒരു ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ പാർട്ടായി അവരുടെ റൂളിന്റെ മുകളിലുള്ള uncontrolled power, they opposed it. They tried to safeguard right of individuals against government. എല്ലാ properties, എല്ലാ rights governmentന്റെ കയ്യിൽ മാത്രമല്ല, some rights should also be there with a private individual. They safeguarded the right of private individuals. They argued for representative, elected parliamentary government and judiciary. Two things they needed. Three things they needed: representative, elected parliament. A major population representative or elected parliament. Then they needed judiciary, a well-trained judiciary which is independent of rulers and officials. Rulers and officials and independent the judiciary. They need a judiciary which is independent of rulers and officials. So they argued for a representative, elected parliamentary, and an independent judiciary which is independent of rulers and officials. So what are the key points that the liberals' aim was? What were the aims of liberals? They want a nation which tolerated all religion. They want to oppose the uncontrolled power of dynastic rulers. They wanted to safeguard the rights of individuals against government. They want to safeguard rights of individuals against government. They argued for representative, elected parliamentary, and an independent judiciary. But still, they were not Democrats. They were not Democrats. Why? Why they were not Democrats? Because they didn't believe in universal adult franchise. What is universal adult franchise? എല്ലാവർക്കും voting rights ഉണ്ട്. Adult ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും voting rights ഉണ്ട് എന്ന് ആരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. Liberals don't believe that. They believe that only the man with property should vote. കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം കാശുള്ള ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഒക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നായിരുന്നു ആരുടെ തോട്ട്? ലിബറൽസിന്റെ തോട്ട്. They didn't want women to vote. പെണ്ണുങ്ങളും വോട്ട് ചെയ്യണ്ട, ദരിദ്രവാസികളും വോട്ട് ചെയ്യണ്ട എന്നായിരുന്നു ആരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്? Liberalsന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. They only wanted the men with property to vote. They did not want women to vote and also poor people to vote. So they are not Democrats. What is Democrats? എല്ലാവർക്കും equal right to vote കൊടുക്കുന്നതാണ് democracy. But here they didn't give universal adult franchise. They did not believe in universal adult franchise. Clear? Liberals clear ആയോ? Yes. ജിഷ്ണ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തേ മോളെ. പാലത്തിന്റെ ഒരറ്റത്ത് മാത്രം നിൽക്കാം. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തേ. യെസ്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. അവിടെ നിങ്ങൾ കാണണ്ടേ? ഓണാക്ക അങ്ങോട്ട്. ജോഷുവ, please turn on your cameras. Yes. Joshua, please turn on your cameras. And Jishna, on ചെയ്തേ, camera on ചെയ്തേ. Please turn your cameras on. Yes. അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റിംഗ് റൂമിലോട്ട് ഇടൂല്ലോ നമ്മള്. യെസ്. എത്ര വർഷം എനിക്ക് വയ്യ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം എത്രയുണ്ട്? നിങ്ങളിത് കണ്ടു പഠിത്തില്ലേ? അത് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് പഠിത്തില്ലേ? അതാണ് എന്റെ സംശയം. യെസ്.
So now we completed what is liberals. Is this clear to you? ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടില്ല മിസ്സേ, ആഹാ ലിബറൽസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മിസ് പറഞ്ഞായിരുന്നോ അന്ന് ചോദിച്ചോട്ട് വരണ്ട. ഇസ് ദിസ് ക്ലിയർ ടു യു? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കണം. Yes, no doubts. Okay, now let's move to the next topic, radicals. Now we are going to discuss what is radicals. Who are they? They wanted a nation in which government was based on majority of a country's population. എന്താ മെജോറിറ്റി? കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള മെൻ മാത്രം വോട്ട് ചെയ്താൽ പോരാ, മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ കൺട്രീസ് പോപ്പുലേഷനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് അറിയണം. ഗവൺമെന്റ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ എ മെജോറിറ്റി ഓഫ് കൺട്രീസ് പോപ്പുലേഷൻ. They supported women's suffragette movement. What is that? Right to vote movements. Women's right to vote വേണം എന്നുള്ളത് they supported that. They opposed the privileges of great landowners and wealthy factory owners. വലിയ വലിയ landowners-നെയും wealthy factory owners-ന്റെ privileges-നെ they opposed that. But they were not against the existence of private property. Private property പാടില്ല എന്നല്ല radicals പറഞ്ഞു. ആര് പറഞ്ഞത്? Radicals പറഞ്ഞു. പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയെ അങ്ങനത്തെ സാധനമേ പാടില്ല എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഡു യു നോ ഹൂ ദേ ആർ? Someone stated that there should not be private property. There should be only the property controlled by the society. Do you know which group said so? What is the ideology that stated that? Let me see in the comment box. Varate. The last comment box, ma'am, can you scroll it? Yes. The conservatives. Socialist. Very good. Socialist ആണ് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയെ പാടില്ല. പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന സൊസൈറ്റി ആണ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സൊസൈറ്റി ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. So they were not against the. What about radicals? Radicals was not against women's suffragette movements, means voting movements, vote rights. Vote rights ന് വേണ്ടിയിട്ട് the women started to go for many protests and they supported that protests. They were not against the existence of private property but disliked the concentration of property in the hands of few. കുറച്ചു പേരുടെ കയ്യിൽ മാത്രം പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് അവരിങ്ങനെ റിച്ച് ആയി വരുന്ന ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ, കുറച്ചു പേര് മാത്രം, ലൈക്ക് a great landlords അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്തി ഫാക്ടറി ഓണേഴ്സ് മാത്രം കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കയ്യിൽ വെക്കുന്ന പരിപാടി പറ്റത്തില്ല. ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ആവാം, ബട്ട് the property in the hands, little hands, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു പേരുടെ കയ്യിൽ മാത്രം ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടി ഇരിക്കുന്ന പരിപാടിയെ ആരും oppose ചെയ്തു? Radicals oppose that. So what are the ideas of radicals? They need a nation where the represent explain that. They wanted a nation in which the government was based on a majority country's population, adult franchise, universal adult franchise. They supported the women's voting rights. They supported women's voting rights, opposed the privileges of great landlords and wealthy factory owners. They were not against individual property. Individual property പറ്റില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, കുറച്ചു പേരുടെ കയ്യിൽ മാത്രം ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി പറ്റുള്ളൂ എന്ന കണ്ടീഷൻസിനെ they opposed. Yes. So നവൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ? ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും കേട്ടോ. So conservatives, the third category is there. They opposed both. Radicals-നെ oppose ചെയ്തു, liberals-നെ oppose ചെയ്തു. റാഡിക്കൽസ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ലിബറൽസ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, കൺസർവേറ്റീവ്സ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണില്ല. What was their ideas? 18th century ആകുന്ന സമയത്ത്, in the 18th century they were like, no, ചേഞ്ചോ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം എന്താന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പാടില്ല. There should not be any change. The idea was ഒന്നും ചേഞ്ച് ആക്കാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. You can't change anything. That was the condition of conservatives. പക്ഷെ എന്തായി? അവർ നമ്മുടെ ബൂമർ അങ്കിൾസിനെ പോലെ അവർ മാത്രം പറ്റില്ല, ചേഞ്ച് ഒന്നും പറ്റില്ല, ട്രഡീഷൻ ഒന്നും വിട്ടിട്ടൊരു കളിയില്ല അന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം 19th century, mid 19th century ഒക്കെ ആയപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി, ഓക്കെ നമ്മളെ ആർക്കൊരു വരുന്നത്. സോ നമ്മളെ സാധനം ഐഡിയ മാറ്റിപ്പിടിക്കുക. What they changed? They accepted that some change was inevitable. ചില മാറ്റമൊക്കെ പറ്റും. Some change was inevitable, but this change should be slow or gradual process ആയിട്ടേ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്നൊരു കാര്യം നാളെ വേറൊരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. കേട്ടോ അനന്തഭദ്രേ? യെസ്, ഭയങ്കര പേരൊക്കെയാണല്ലോ. യെസ്, അതെ, ഒരു മൂവി തന്നെ ഉണ്ട് ആ പേരില്. യെസ്. സോ എന്താ കൺസർവേറ്റീവ്സ് പറഞ്ഞത് ജാസിനെ? 19th century ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും അവർ പറഞ്ഞു, കുറച്ച് ചേഞ്ച് ഒക്കെ ആവാം, നമ്മൾ
നമ്മളെ ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആരും നമ്മളെ വില വെച്ചില്ല. ഓക്കെ ഫൈൻ, എന്നാ കുറച്ച് ചേഞ്ച് ഒക്കെ ആവാം, പക്ഷെ പതുക്കെ പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ. യു ഷുഡ് മൂവ് സ്ലോലി. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ സ്ലോ പ്രോസസ്. ദ ചേഞ്ച് ഷുഡ് ബി എ സ്ലോ പ്രോസസ്. യു ഹാവ് ടു റെസ്പെക്ട് ദ പാസ്റ്റ്. You have to respect the past. What do you mean by that? പഴയ സിസ്റ്റത്തിനെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കണം. Social hierarchy you have to respect. Monarchical system you have to respect that. You can't change it in a single moment. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ മാറണം, ഒരു റെവല്യൂഷൻ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇതൊക്കെ മാറണം എന്ന് വാശി പിടിക്കരുത്. ഇതൊക്കെ പതുക്കെ മാറും. അപ്പം മാറിയാൽ മതി. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലേശം കൺസേർവ്ഡ് ആയിട്ട് പോകണം. ഇച്ചിരി കൺസർവേറ്റീവ് ആണ്. So that was the ideas of conservatives. So these three ideas, is that clear to you? Is these three ideas, liberals, radicals and conservatives, is this clear to you? ഇപ്പോഴും കുറെ പേര് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അനന്തഭദ്ര അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുണ്ട്. ജാസിൻ ക്യാമറ വേഗം ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തേ. ജാസിൻ, അനന്തഭദ്ര ഒക്കെ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തേ. യെസ്, ജാസിനെ, അനന്തഭദ്ര ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തേ. യെസ്. So is this point clear to you? റാഡിക്കൽസ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു. റാഡിക്കൽസിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു? റാഡിക്കൽസിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് അതായത് റാഡിക്കൽസ് വാസ് നോട്ട് സേയിങ് ദാറ്റ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും പാടില്ല, അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് പാടില്ല, ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഒന്നും പാടില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആൾക്കാരെ പാടില്ല എന്നല്ല അവർ പറഞ്ഞത്. കുറച്ച് പേരുടെ കയ്യിൽ മാത്രം പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി റിച്ച് ആയത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം നാട്ടില് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും പാടില്ല, ഇവിടെ പുവർ റിച്ച് എന്നൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒന്നും പാടില്ല. ഗവൺമെന്റ് എല്ലാവരുടെയും സ്വത്തൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കൊടുക്കണം, അങ്ങനെ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ അല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാം, അത് നടക്കൂല. ഓക്കെ ഫൈൻ. അന്നൊരു കാര്യം പറയാം. ചിലര് മാത്രം ഭയങ്കര റിച്ച് ആവാൻ പറ്റില്ല, ചിലര് മാത്രം ഭയങ്കര പുവർ ആവാനും പറ്റില്ല. റിച്ച് ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ അവര് മാത്രം ഇങ്ങനെ റിച്ച് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ ഇതിനൊരു ലിമിറ്റ് വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഏകദേശം റാഡിക്കൽസ് പറഞ്ഞത്. ആരും റിച്ച് ആവാനേ പാടില്ല എന്ന് റാഡിക്കൽസ് പറഞ്ഞില്ല. യു ക്യാൻ ഹാവ് യുവർ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി. ഫാക്ടറി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, ലാൻഡ് ലോണേഴ്സ് ആവാം, കുറെ കൃഷിയിടം, കുറെ ഫാം ലാൻഡ്സ്, ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി വിത്ത് യു, ബട്ട് യു ഷുഡ് നോട്ട് സേ ദാറ്റ് ഓർ ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ദർ. ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി വിത്ത് സംവൺ. കുറച്ച് പേരുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടി. പണ്ടൊക്കെ ഒരു ഏരിയ, ഒരു വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വില്ലേജ് മുഴുവൻ ഒരു ഫ്യൂഡൽ ലോഡിന്റെ ആയിരുന്നു. അവിടെ ആ വില്ലേജ് താമസിക്കുന്ന വേറെ ആർക്കും, ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ റിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ആർക്കും ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മുകളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ആ ഫാം ലാൻഡിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാമേഴ്സിന് ദാറ്റ് ഫാം ലാൻഡ് വാസ് നോട്ട് ദെയേഴ്സ്, നോട്ട് ഓൺ ദെയർ പ്രോപ്പർട്ടി, ഇറ്റ് വാസ് ദ ഫ്യൂഡൽ ലോഡ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി. ടീച്ചർ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്, ക്യാമറ ഓൺ ആക്കാത്തവരെ വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ ഇടുന്നു, വേഗം ഓൺ ചെയ്തു. അനന്തഭദ്ര ഒന്ന് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തേ. യെസ്, അനന്തഭദ്രത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും പോലെ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തേ. യെസ്, വേഗം ഓൺ ചെയ്തു. യെസ്. So they were not against. This is clear to you? അതാരാ ചോദിച്ചത്? ജിയ. In this which group is good? ഇങ്ങനെ ഗുഡ് ബാഡ്. പിന്നെ പൊളിറ്റിക്സും എക്കണോമിക്സ് സോഷ്യൽ, ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന ആള് സെറ്റ് അടിപൊളിയാ, ഇന്ന ആൾക്കാർ നല്ലതല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഇല്ല. ഈവൻ നമ്മുടെ രണ്ട് കൺട്രീസ് തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ, വാർ സോണിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും we can't say that this country is good and this country is bad. That should not be there. അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയോളജി ഇല്ല. രണ്ടുപേർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, രണ്ടുപേർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡ്രോബാക്സും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. So here also there were three types of category: radicals, liberals and conservatives. Conservatives പഴയ സിസ്റ്റം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്, that was not accepted to the social change. Comparatively radicals കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പം each and every ideology have their own positive sides and their own drawbacks. ചില ഐഡിയോളജി നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല, ഇത് പൊട്ടത്തരാന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും. ഓക്കെ, അത് ആ ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് പറ്റുന്നതായിരിക്കില്ല, ഡോണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. ബട്ട് ചിലത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാന്ന് തോന്നും, പോകെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് എന്ന്. യെസ്, കൺസർവേറ്റീവ്സ് സ്ലൈഡ്. യെസ്, ദിസ് ഇസ് എ സ്ലൈഡ്. ആത്മാർത്ഥതയെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം മിസ്സേ. വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഫോൺ നോക്കുന്നില്ല, വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഫോൺ നോക്കാനല്ല, വണ്ടിയുടെ പിറകിലിരുന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവന്റീനയുടെ ആത്മാർത്ഥതയെ നമ്മൾ we have to appreciate. Yes, then fine. So now we are moving up. Before moving to that, I want to ask a question. മിസ്സേ പിടിച്ചോ, തുടങ്ങിക്കോ. മിസ്സേ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ.
നമുക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ക്രിസ്റ്റീന ഒന്ന് ഉഷാറായത്. ഓക്കെ, ശരിക്കും ഇപ്പോഴാണ് പണി വന്നത്. യെസ്, സ്റ്റീവൻ. സ്റ്റീവൻ. സ്റ്റീവൻ, ക്യാമറ ഒക്കെ ഓഫ് ആണ് മാം. സ്റ്റീവൻ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. വേഗം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. സ്റ്റീവൻ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു ചടങ്ങുണ്ട്. ഉത്തരം പറഞ്ഞ് തെറ്റിച്ചാ 3 വട്ടം ഇമ്പോസിഷൻ, ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ 5 വട്ടം ഇമ്പോസിഷൻ. മിസ് നോട്ട് ചെയ്തോ കേട്ടോ. സ്റ്റീവൻ, 5 times. Question is this: write the important features of liberals. വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അങ്ങനെ എഴുതട്ടെ. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര മതി? ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് കാണിച്ചില്ലേ? 2 സ്ലൈഡുള്ളത് മൊത്തം എത്ര പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം? 1 2 3 4 5 6 7 8 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. 8 points are there. You have to write 8 points 5 times. Okay? Yes. Ma'am, അടുത്ത ആളെ അൺമ്യൂട്ട്. ഓക്കേ, നമുക്ക് വിഷ്ണുപ്രിയ. Vishnupriya, tell me any 2 features of radicals. Vishnupriya. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ. വിഷ്ണുപ്രിയ. വിഷ്ണുപ്രിയ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഇനി 2 points റാഡിക്കൽസിന്റെ ഏതെങ്കിലും 2 പോയിന്റ് വേഗം പറഞ്ഞേ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യേ മോനെ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. യെസ്, വിഷ്ണുപ്രിയ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. What happened, Krishnapriya? If you have any problem with unmuting, let me see your comment there. I must comment box in scroll. Comment box. Yeah, so I turned off the video. Okay, unmute yourself. Okay, video unmute ചെയ്താൽ മതി. ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ മതി. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാനല്ല. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തോളൂ, എന്നിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. Then you should be able to answer without a network issue. Yes. Turn off your video and unmute yourself. വിഷ്ണുപ്രിയ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. Otherwise, let me see your comment in the comment section. Comment ചെയ്യൂ കേട്ടോ വിഷ്ണുപ്രിയ. 2 features of radicals. Yes. Ma'am, now. Now ഒന്ന് ഇട്ടെടുത്ത ma'am. Yes. റിക്വസ്റ്റ് വന്നില്ലേ വിഷ്ണുപ്രിയ? കമന്റ് ചെയ്തോളൂ ട്ടോ മോനെ. യെസ്, അടുത്ത ആള് നെയ്വൽ. What is that? Nawal ആയിരിക്കും ma'am. Nawal. Yeah. Hello. Yes, Nawal, tell me any 2 features of radicals. Yes, go for the answer. They were not. They were not democratic. പിന്നെ എന്നിട്ട് പോരട്ടെ. കൊള്ളാം, നല്ല അടിപൊളി തുടക്കം. ഇനി ബാക്കി പോരട്ടെ. Tolerate all regions. പിന്നെ വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ അടുത്തത് one more. ഹേയ്, ഞാൻ മോളത്തെ ഹെഡിങ് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ മാറ്റാം. ഉത്തരം ഫുള്ള് ശരിയാ. Liberals അല്ല, ഞാൻ റാഡിക്കൽസാ ചോദിച്ചത്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെഡിങ് മാറ്റിത്തരാം. യെസ്, ഇനി റാഡിക്കൽസ് പോരട്ടെ. യെസ്, റാഡിക്കൽസ് ആരായിരുന്നു? നവാൽ, വേഗം പറഞ്ഞേ. നവാൽ, tell me the answer soon. Yes. Yes, എന്താ? നവാലിന്റെ 4 ഒതിച്ചിട്ട് 2-3 വട്ടം പൊസിഷൻ എഴുതട്ടോ. മാം, അൺമ്യൂട്ട് someone else. Fiona, unmute and give me the answer. Yes. Hello. Yes. Give me the answer, Fiona. Who? Any 2 features of radicals?
ഒറ്റ മിനിറ്റ് നാവിന്റെ തുമ്പത്തുണ്ട്. ഞാനൊന്നും ഇങ്ങടെ ഇറക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരും തരട്ടെ. പറ. ഫിയോണ മാം ഒരു 3 വട്ടം ഇമ്പോസിഷൻ. എന്താ ഫിയോനയ്ക്ക് ഒരു 3 വട്ടം ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതി ഇങ്ങോട്ട് പഠിക്കുക. ഈ ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതുമ്പോൾ 2 ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതിയാൽ പോരാ, ഓൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റാഡിക്കൽസ് എഴുതണം കേട്ടോ. നവാൽ ആൻഡ് ഫിയോന, യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഓൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റാഡിക്കൽസ്. റാഡിക്കലിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഒരു 4 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. യെസ് വിഷ്ണുപ്രിയ. അതേതോ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ചതാണ്, അത് തെറ്റാ. 3 വട്ടം എഴുതിക്കോട്ടോ വിഷ്ണുപ്രിയ. ഞാനേ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഇത് ഗൂഗിളിൽ നടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഈ ടോപ്പിക് ഇല്ലേ നമ്മുടെ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ, ഇതങ്ങ് MA വരെയുള്ള പിള്ളേരും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്. അതിന് മാത്രം അത് എന്താ പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ ഇയർ കൂടുന്നോറും ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ കൂടും. ഇതൊരു ശരി, ഇത് ഇറ്റ്സ് ലിറ്ററലി ലൈക്ക് എ സീ ആൻഡ് ഐ ആം ഓൺലി ടീച്ചിങ് യു ആ ടാപ്പ് വാട്ടർ അമൗണ്ട്. So all these things which is like a crisp points to you, so you have to study it. Vishnu Priya, your answer is not up to the not exact points, you have to study it. ഞാൻ പറഞ്ഞത് വള്ളിപുള്ളി തെറ്റാണ്ട് പഠിക്കണം എന്നല്ല, ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കണം. നിങ്ങളുടേതായ ലാംഗ്വേജിൽ you can answer it. So yes ma'am, അടുത്ത ആളാണ് വീഡിയോ. ജിഷ്ണ, give me into features of radicals. ജിഷ്ണ. Radicals wanted to wanted women to vote. Very good. And radicals wanted to have universal. Radicals wanted to allow universal franchise. Very good. One. രണ്ടെണ്ണം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നുള്ള മിസ്സായി. Radicals wanted the rich man to not have that much property. ഇതാണ് നിങ്ങളോട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാലത്തെ കുഴപ്പം. അത് ഞാൻ എന്റെ കഥ പറഞ്ഞതല്ലേ. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ മാത്രം ഓർത്തേക്ക്, അതിന് മുന്നത്തെ കഥയൊക്കെ വിഴുങ്ങും. എന്തായിരുന്നു? Was they against or supported individual property? Against support, sorry. But they was they supported individual property, but after button the button session complete. But the rich man should have a limit to their property. Yes. Yes, അതെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം. മിസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇച്ചിരി കരടുകളാണെങ്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടും. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് they were not against individual property പാടില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ബട്ട് concentrating this individual property with a few people, they opposed that. Concentration of huge properties with a few people, they opposed that. കുറച്ച് പേരുടെ കയ്യിലേക്ക് മാത്രം പ്രോപ്പർട്ടി, ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരുങ്ങുന്നത്, they opposed that. Okay, yes, very good Dishna. And ma'am, unmute someone else. Let's call Joshua. Yes, ma'am. What are the things that liberals opposed? Liberals എന്തിനൊക്കെ oppose ചെയ്തു? Opposing democracy. They opposed women's liberals election. Yes, go for the answer. They opposed, they were not Democrats. Then second point. അല്ല, അപ്പൊ അവർ ആരൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു? They opposed the voting rights of women. Then do all men can vote in their system? Do all men are allowed to vote?
No, all men. Are all men allowed to vote? Women vote ചെയ്യാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞു. Okay. രണ്ടാമത്തെ question I asked you. Do all men were allowed to vote? Yes. Then move 3 times imposition. Main സാധനം വിട്ടു. They said that only men with property can vote. കാശും പൈസയുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം വോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. മെന്നിന് all men was not allowed to vote. Only the men with property can vote. Yes. And Vishnupriya, the question I asked you is about liberals and the answer you provided me is with the radicals. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഹെഡിങ് മാറ്റണം. Give me the features of liberals. Yes. Now, ma'am. Yes. And now the next question is, what was the idea of conservatives? What was the approach of conservatives with the social change? What was their attitude towards social change? Joshua, 3 times you have to write the imposition. ഒരു പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആ, പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് തെറ്റിച്ചു പറഞ്ഞു. യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തെറ്റാ. ഓക്കെ, യെസ് നന്നായിട്ട് എഴുതി ക്ലാരിറ്റി വരട്ടെ. ഫിജോമോൻ. നല്ല പേര്. ഫിജോമോൻ വേഗം ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. യെസ് ഫിജോ. Give me what was the approach of conservatives towards social change? What was the approach of conservatives towards social change? മലയാളത്തിൽ പറയാമോ? മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോ. മാം അവർ പറയുന്നത് മൊണാർക്കി റൂളാണ് നല്ലത്, ചേഞ്ചസ് ഒന്നും സൊസൈറ്റി വേണ്ടതാണ്. What was their approach or attitudes towards social change? Social change എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞത്? പയ്യെ പയ്യെ എല്ലാം നടന്നാൽ മതി. സോ അതൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞേ. Ma'am, the social changes must be done slowly. Very good. The social change should only be done slowly. Gradual change ആയിരിക്കണം. Yes. So now we are moving to our next topic, industrial society and social changes. So അങ്ങനെ industries വരാൻ പോവാണ്. So what are the changes happen there? Industrial society and social change. So much social and economic changes happen. What happened? The industry first thing, what will happen? New cities will come up. New industrialized regions develop. In the industrialized regions, പണ്ട് farmland ആയിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ just ഒരു city അല്ലെങ്കിൽ ഒരു administrative section ഒക്കെ. Now there will be a regions of industries. ഒരു ഏരിയ നമ്മളിപ്പോൾ network hub, IT hub areas എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഏരിയ ഡെവലപ്ഡ് ആവും. ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് റീജിയൻസ്. ദീസ് റീജിയൻസ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് so much of industries. So new cities came up, industrialized regions developed, and what was the other change? Railways expanded. ഈ railways expand ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറ്റും? When there is an expansion of railways, industries വരുമ്പോൾ next എന്ത് വരും? Railways വരും. Why railways is needed? For the transportation of goods. പക്ഷെ ഗുഡ്സ് മാത്രമാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ല. The people can use the same railways for traveling. Later people will use the same railways for traveling. It will connect the network. It will connect between cities. Just goods കൊണ്ടുവരാൻ, raw materials കളക്ട് ചെയ്ത് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ, finished goods സെൽ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് മാത്രമല്ല railways, but it will affect to connect the communities. The people will have access to every cities. So as a result, the industrial revolution occurred. All those things contributed, and finally industrial revolution occurs. So let's look for industrial revolution sammocha. What will be the after effects, or what might be the impacts of industrial revolution? What might be the impacts of industrial revolution? എന്തായിരിക്കും? ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഫ്രം യുവർ സെൽഫ്. ഇൻഡസ്ട്രി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത കാര്യം എന്താ? ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ലേബറേഴ്സ് വേണം. യു നീഡ് ലേബറേഴ്സ്. First an industry came, so now you need laborers for them. So who will become the laborer? Men, women, and even children will come to the industries. നമുക്കറിയാം പണ്ട് when there was so much factories, there were high amount of child labor. So ആൾക്കാർ ജോലി തേടി എങ്ങോട്ട് വരും? സിറ്റീസിലേക്ക് വരും. Men, women, and children were brought to industries. So they came.
ഇനി എവിടെ സെറ്റിൽ ആവണം? ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വന്നു, അത്ര റെസിഡൻസ് ഏരിയാസ് ഒന്നുമില്ല. സോ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ വിൽ ഇൻക്രീസ്. ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അടുത്ത ഇഷ്യൂ എന്താ? ഹൗസിങ്ങും സാനിറ്റേഷനും ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ആവും. ഒരു കോളനി ഫോമാറ്റ് പോലെ ഒരുപാട് പേര് വന്ന് തിങ്ങി പറയും. ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ. So residency is a problem, housing is a problem, sanitation is a problem. Sanitation is a problem. So these two problems are faced primarily. So അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻഡസ്ട്രീസ് വന്നു, ലേബറേഴ്സ് വന്നു, they resided there. So കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് കൂട്ടും. Then we will reduce the wages. All those conditions they will face. Long working hours and poor wages. So industry set up, men, women, children came to factories, they settled there, and so they faced housing and sanitation program. ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ബട്ട് സഡൻലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ്സിന് വലിയ ഡിമാൻഡ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ, what will they face? They will face unemployment. എല്ലാവരും സിറ്റിയിലേക്ക് വന്നു. വില്ലേജിലായിരുന്നെങ്കിൽ if there is no industrial works or factory works, they can engage in agriculture. But everyone now is in cities. ഒരുപാട് laborers വില്ലേജിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? സിറ്റീസിലേക്ക് പോകുന്നു. Now there are so many laborers in the village. So what is the result? When there is not much demand for the industrial goods ന് much demand ഇല്ലാത്തപ്പോൾ they will face unemployment. So these are the impacts of industrialization. Felix കേട്ടോ, ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ. What are the impacts? Industrialization brought men, women and children to the factories. So what was the conditions they faced? Long working hours, poor wages. Unemployment was common when there is the demand of industrial goods decreases. പെട്ടെന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ്സിന്, ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വലിയ ഡിമാൻഡ് ഇല്ല, കുറച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ്സിന് ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് വിൽ ബി കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ദാറ്റ്. So when the demand of industrial goods decreases, they don't have any other work to do in cities. They are employees in the factories. അപ്പോൾ ഫാക്ടറീസിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ്സിന് ഡിമാൻഡ് ഇല്ല, പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ എന്തില്ല, വർക്കും ഇല്ല. So they will face unemployment. Housing and sanitations were the problems because towns are growing rapidly. കുറേ പേര് വന്ന് ഇങ്ങനെ തിങ്ങി the density of population is increasing. So എല്ലാവർക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള housing sanitation facilities is not available there. So that was also a problem. Is that clear to Felix, Sneha and even Gina? Is this clear to you? If it's, let me get a thumbs up. Yes. Last slide. Yes. So this is the last slide. Imagine ഫെലിക്സും വേഗം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ. ഇതെന്താ ഒന്നുമില്ല, സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ചേഞ്ചസ് വന്നു, പുതിയ സിറ്റീസ് വന്നപ്പോൾ അവിടെ കുറെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് റീജിയൻസ് വന്നു. സോ ബിൻസേ, എവിടെ ബിൻസേ? എന്താണ് കണ്ണുകൾക്കൊരു ക്ഷീണം? തുറക്കട്ടങ്ങട്. So railways expanded. Expand ചെയ്തു. It led to the industrial revolution. It led to the industrial revolution. എന്താ അവസ്ഥ ബിൻസ്? You want to get a face wash? Go wash your face and come back. എന്താ ഒരു മങ്ങൽ? And Sia also. Sia, what happened here? Sia എന്താ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നേ? Industrial and society changes. എന്ത് കാരണം? Industrial revolution വരെയാണ്. What are their impacts? We completed that. So this is a picture. ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. You have to be aware of the pictures given in your textbook. Sia, yes. Sia, ഈ പിക്ചർ കണ്ടോ? This picture is about a poor in mid-19th century. They are stuck inside a room. Proper facilities illa, proper housing facilities onnilla, proper space availability illa. So this is a picture in your textbook which refer London, city of London, how poor's life is. Poor life enganeyanu, labor workers inde labor enganeyanu, Nabil ade engane ninakku nokkunna oru condition aanu. It's a bar, it's a recreational center, but it looks like a congested recreational center. Now, so ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഒക്കെ സിറ്റുവേഷൻ എന്തായിരുന്നു? മേജർലി ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരുന്നു. ഈ വർക്കേഴ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി? അല്ല, ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്.
Liberals and radicals were also the property owners and employers. They didn't oppose the property. Individual property ne aaru oppose cheyidittundarilla. Liberals and radicals oppose cheyidittundarilla. They were the property owners and some were also employers. So when wealth increased, so what was the idea? എന്തായിരുന്നു ഈ ലിബറൽസിന്റെയും റാഡിക്കൽസിന്റെയും ഐഡിയ? Again we are looking back the society. What was the society before that? എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഒന്നെങ്കിൽ കിങ്ങിന്റെ കൺട്രോളിൽ, ചർച്ചിന്റെ കൺട്രോളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂഡൽ ലോർഡ്സിന്റെ കൺട്രോൾ, ബൈ ബർത്ത് കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിനകത്തൊക്കെ, ഹെറിഡിറ്ററി കൺട്രോൾ ആണ്. But liberals and radicals വേറൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു. What was a different idea? If you are capable, ബൈ ബർത്ത് നിങ്ങൾ വലിയ നോബിൾ ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചാലോ, അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചിന്റെ അതോറിറ്റിയിലുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിങ് ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ, വലിയ റോയൽ ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ ജനിച്ചാൽ മാത്രമല്ല, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ബൈ ബർത്ത് യു ക്യാൻ അഫോർഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്, ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ടാലന്റ്, if you have talent, if you are capable to invest in an industry, you have some property, you are going to invest in an industry. If you are a very good worker, you are going to invest in that, you are going to do hard work. നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയർ ആണ്, ഞാൻ ഒരു കമ്പനിയിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഞാൻ ഒരു കിങ്ങിന്റെ മോളോ മോനോ അല്ല, ചർച്ച് അതോറിറ്റിയിൽ വരുന്ന ആരും അല്ല, നോബിൾ ഫാമിലിയിലുള്ള ആളും അല്ല. So but I have some property with me, I invested it in the industries. നിങ്ങളിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നുമില്ല, ബട്ട് നല്ല ടാലന്റഡ് ആണ്, സോ യു കം ആസ് എ എംപ്ലോയി. സോ എന്റെ ടാലന്റ് കൊണ്ട് എന്താകും? My industry will grow and I will be getting more wealth. നിങ്ങളുടെ ടാലന്റ് കൊണ്ട് എന്താകും? You will be able to work more, better wages, better employment, you will able to get more wealth. So this will be contribute to the society's wealth. നമ്മുടെ സലിംകുമാരെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നന്നായ എന്റെ കുടുംബവും നാടും ലോകം മുഴുവൻ നന്നാവും എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ പോലെ. It will be parallelly contributing to the economy too. So they believed that ഒരു better working force വന്നാൽ the economy will get rich, the economy will develop. വിഷ്ണു പ്രിയേ, ആരാ അത് വിചാരിച്ചത്? Liberals and radicals. So what did they do? But they also made sure that healthy and educated citizens വേണം. Healthy and educated citizens, but the conditions of cities was not healthy, and the people who are getting child labor, they don't have a proper opportunity to get education. There was another contradictory condition. So if there is a healthy citizens, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള പണിക്കാരാണെങ്കിൽ നല്ല പണി കിട്ടൂലേ? Yes. What about educated, നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ the company will grow up. So healthy and educated citizens will be yes, healthy and educated citizens will be important. They opposed the privileges of old aristocracy had by birth. അതന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പരിപാടി തന്നെ, നമ്മുടെ ഈ നെപ്പോട്ടിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പരിപാടി ഇല്ലേ, ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന കുറെ ആക്ടേഴ്സ് നെപ്പോട്ടിസത്തിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര നമ്മൾ ഫിലിം വേൾഡിൽ കാണുന്നില്ലേ, അതുപോലത്തെ ഏകദേശം ഒരു പരിപാടി തന്നെ. കഴിവുള്ളവൻ ജയിച്ചു പോട്ടെ, എന്റെ ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചു, ഒരു അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ഫാമിലിയിലായിരുന്നു, എന്റെ നോബിൾ ഹെഡിന്റെ ഫാമിലി, അതുകൊണ്ട് മാത്രം എനിക്ക് കുറെ ലാൻഡ് ഉണ്ട്, കുറെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നല്ല. ഇഫ് യു ക്യാൻ ഹാവ് വെൽത്ത് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്, യു ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോ. ദാറ്റ് വാസ് their idea. This is the idea that we have provided. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഐഡിയ ആണിത്. For this you should have freedom. നിങ്ങളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്, പുവറിന് ഇഷ്ടമുള്ളടത്ത് പോയി ലേബർ ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം വേണം. ഇഫ് ഐ ആം ഹാവിംഗ് എ ലിറ്റിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഇഫ് ഐ കുഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ മൈ കമ്പനി, ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ദിസ് ഫ്രീഡം ടു ഓപ്പറേറ്റ് വിത്തൗട്ട് റീസ്ട്രെയിൻ. ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്? അത് ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ള കാരണം, ഇതിപ്പോ ഇത്ര ഇങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് ബിഫോർ ദ കണ്ടീഷൻ? നമുക്കറിയാം, ടേക്ക് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ കുറെ കാലം മുമ്പ് നമ്മുടെ അങ്ങ് പണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസിനൊക്കെ മുമ്പ്, ഡു ഓൾ പീപ്പിൾ അലൗഡ് ടു ഡു ഓൾ ജോബ്സ്? Do all people allowed to do all jobs or any profession? Were they allowed to do that? Yes. Will they be allowed? Why? No. Even Tina പറയുന്നുണ്ട് no. അതെന്താ? ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എന്താ പറയാ, ആരുടെ മോനാകും, ഒരു കാർപ്പന്ററിന്റെ ഡോട്ടർ ഓഫ് കാർപ്പന്റർ, and I am intelligent enough to be an accountant. എനിക്കിപ്പോ ഒരു കോർട്ടിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ആവാം, ലൈക്ക് കിങ്ങിന്റെ കോർട്ടില് അക്കൗണ്ടന്റ് ആവാനുള്ള ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. Can I be an accountant before independence, years and years back? Can I be the accountant?
No, why I am not? I am capable to do that. Then why I am not? എനിക്ക് അതാണ് ചെയ്യണത്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. Why I am not? You are forced laboring. അല്ലെങ്കിൽ there is a, if you are born to this caste, there was a condition like if you are born to this caste, you can only follow this particular profession. Freedom ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, not power. We don't have freedom. What is the freedom? We don't have the freedom to choose whichever profession we want. ഒരു social system ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന കാസ്റ്റിലെ ആളാണ്. If I am a doctor of carpenter, I can only do the work of a carpenter. I can only do carpentry. I can't be an accountant. I can't be a dancer. I can't be a king or a queen. I can't be anything else. If I am a carpenter's daughter, I can only be a carpenter. Why? That is my caste profession. ഇതേപോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റും. ഒരു ഏരിയയിലെ ലേബർ ആണെങ്കിൽ, if he is an agricultural labor, he can't do anything else. If he is an agricultural labor of that particular village, ആ വില്ലേജിൽ നിന്ന് he can't move and go to another village as he wants. അങ്ങനെയൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. ഫ്യൂഡലോട് പെർമിറ്റ് ചെയ്യണം. All those conditions was not there. So there was no freedom. Even എൻ്റെ കൈ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നേരെ പോയി ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങാനൊന്നും പണ്ട് പറ്റില്ലായിരുന്നു. യൂറോപ്പിലെ കഥയാണ്. Europe, it was not possible for them. Why? Because all properties are controlled by the king, church, or the aristocracy. Who are aristocracy? Some official families who rule. കുറച്ച് families in the കയ്യിലായിരുന്നു ഈ land ഒക്കെ. So you can't invest as you want. So there were not freedom such that liberals and radicals asked for this freedom. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാശുണ്ട്, പണിയെടുക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പണിയെടുക്കും. You should not restrict us. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു സാധനം പറയും. The capital could operate without any restraint. Your license, that was the idea. The capital could operate without any restraint. Poor could labor, the capital could operate without a restraint. ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇവർ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഈ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you listened that name, East India Company? ഇതുപോലത്തെ ഒരു കമ്പനി ആയിരുന്നു. They operated without any restraint. So they moved to other places, captured that area, made them the colonies, just to improve their industry, just to do trade, just to improve their wealth. So ഇതിങ്ങനെ വളർന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യനെയൊക്കെ കോളനൈസ് ചെയ്തത്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആദ്യം ഇപ്പം ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി അടിപൊളി ആശയം അല്ലെ, ബെറ്റർ ഐഡിയോളജി, വോട്ട് എ വെരി ഗുഡ് ഐഡിയ. എല്ലാവർക്കും ഫ്രീഡം വേണം. നൈസ്. തുടക്കത്തിലൊക്കെ നൈസായിരുന്നു. ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ സ്വഭാവം മാറ്റി തുടങ്ങി. ഇതുപോലൊരു കമ്പനി വന്നതാ, നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി. ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വന്നതാ. ഒരു റീസ്ട്രെയിൻസും ഒരു കൺസ്ട്രെയിനും ഇല്ലാതെ അവർക്ക് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച്, ടാലന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്തു. യെസ്, ടാലന്റ് ഉപയോഗിച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പിടിച്ചെടുത്തു, ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കളിച്ചു. യെസ്, ദേ കൺട്രോൾഡ് എ കൺട്രി, നോട്ട് എ സിംഗിൾ കൺട്രി, സോ മെനി അതർ കൺട്രീസ്. ക്ലിയർ? ഇതിങ്ങനെ വളർന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്തിയതാ. അവിടെ വരെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പോകണ്ട, ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ. യെസ്, സോ വാട്ട് വാസ് ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ്, ഇനി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ എക്സാമ്പിൾ മാത്രം ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഈ പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിനെ മറന്നേക്ക്, വായിച്ചാലേക്ക്. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി നമുക്ക് ഇപ്പം വേണ്ട, അത് വായിച്ചാലേക്ക് കേട്ടോ. So you should not just stick on to East India Company. This is the important point. What was the approach of radicals or liberals? They need an individual freedom to invest or to operate their capital without any restraints. So ഈ ചേഞ്ച് വേണം എന്ന് ആലോചിച്ച working class men and women joined with them. Working class men and women joined with them. Can you scroll our question notation on this slide, this side? Naveen, ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഈ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നെപ്പോട്ടിസം ഒപ്പോസ് ചെയ്യും ഇപ്പോഴത്തെ കുറെ ആക്ടേഴ്സ്. സെയിം തിങ്. അരിസ്ട്രോക്രസി. വോട്ട് ഇസ് അരിസ്ട്രോക്രസി എന്ന് ഓർമ്മയില്ലാത്തതുകൊണ്ടായി കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. വോട്ട് ഇസ് അരിസ്ട്രോക്രസി? A few families controlling power, or royal families എന്നൊക്കെ, നോബിൾ ഫാമിലീസ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. നോബിൾ ഫാമിലീസ് ആണ്. അവരുടെ കൺട്രോളിൽ ആ ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചാൽ യു ഹാവ് all the privileges to have the property. Otherwise you don't have. അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനെ ആര് ഒപ്പോസ് ചെയ്തു? The liberals and radicals opposed the privileges that old aristocracy had by birth. Just by birth ആണ്, കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ല, നല്ല ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചാൽ ഭയങ്കര കാശുകാരായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്നൊരു കണ്ടീഷനെ
but his capacity is to ma'am, our comment box അപ്പോൾ നല്ല ഡോക്ടർമാരെ കിട്ടില്ല ജോയൽ. That was the condition. So yes, we are going to deal about how this changed. So നമുക്കറിയാം they wanted, nationalists, liberals and radicals want a revolution. They want a revolution to put an end to the kind of government. ഇതാരാ കണ്ടുപിടിക്കും? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണി വേണ്ടേ? എന്നാലും ഇതിപ്പോ എന്റെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാരാന്ന്. But I am not going to tell you. Identify who is this in this slide. ആരോ ഒരു ചേട്ടൻ. ആ ചേട്ടൻ ആരാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം. കൊള്ളാം. Yes. So some nationalists, liberals and radicals wanted revolutions to put an end to the governments. Europe up and down the government end ചെയ്യണം എന്ന് ആര് തീരുമാനിച്ചു? ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഒക്കെ തീരുമാനിച്ചു. For they need a revolution to put an end. ഫ്രാൻസ്, ഇറ്റലി, ജർമ്മനിയിലൊക്കെ അവർ എന്തായി മാറി? They become revolutionaries. They become revolutionaries in France, Italy and Germany. It was an ideology. Now it become a revolution. They become revolutionaries to overthrow existing monarchy. Avade exist cheyirunna monarchies ne overthrow cheyan vendi they become a revolutionary. What was the ideas of nationalist? Liberals and radicals ne idea ennu namukkariyam. What was the ideas of nationalist? It was an idea to have a nation with all citizens having equal rights. Ella citizens inum equal right ulla oru nation venam ennulladanu oru nationalist inde idea. So after 1815, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist. Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist. മെയിൻ എക്സാമിന്റെ ടൈം ടേബിൾ കിട്ടിയവരെ ഷെയർ ആക്കാൻ പറയാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ എക്സാമിന്റെ ടൈം ടേബിൾ കിട്ടിയ എല്ലാവരും അതൊന്ന് ക്ലാസ് ടീച്ചറിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. Yes, so after 1815, the Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, he conspired. What is mean conspire? Goodalojana. What is conspiracy? Like ഉള്ളിക്കൂടെ ആലോചിച്ച് ഓക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കണം, ഇറ്റലി യൂണിഫൈഡ് ആക്കണം, ഇറ്റലി ഷുഡ് അറ്റൈൻ സച്ച് എ റെവല്യൂഷൻ. ആൻഡ് Giuseppe Mazzini is a man, is an Italian nationalist who fought for this. കിട്ടിയവരെന്നാ പറഞ്ഞത്. Whoever got their final exam timetable, you should send that to your class teacher. Please share that timetable with your class teacher. Yes, സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ അല്ല, ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആണേ. ഇനി അങ്ങോട്ട് അയച്ചിട്ട് ഞങ്ങളോട് IDA+ലെ മാം പറഞ്ഞു സെമിസ്റ്റർ ഇത് അയക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുത്. യെസ്, തല്ല് മേടിച്ച് തരരുത് അവിടെ നിന്നും. ആഫ്റ്റർ 1850, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist. ഈ പുള്ളിയെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചോ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ചുമ്മാതിരിക്കാം. ഈ പുള്ളി നമ്മൾ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വീണ്ടും പഠിക്കും. What he did, അതൊരു വലിയ പാരഗ്രാഫ് പഠിക്കും. What he did. So yes, so what he did, ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? He achieved this revolution in Italy. What? All citizens, a nation with all citizens having equal right. ഒരു സിറ്റിസൺസിന്, ഒരു നേഷനിലെ എല്ലാ സിറ്റിസൺസിനും ഈക്വൽ റൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു നേഷൻ വേണം എന്ന് ആര് തീരുമാനിച്ചു? Giuseppe Mazzini in Italy after 1850. After 1850, socialists were against private property and saw it as a root of all social ills of the time. Yes, ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാൻ പോവാ then there happens a change. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ 3 പേരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ലിബറൽസ് പറഞ്ഞു, റാഡിക്കൽസ് പറഞ്ഞു, കൺസർവേറ്റീവ്സ് പറഞ്ഞു, then നാഷണലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിബറൽസ് ആൻഡ് റാഡിക്കൽസ്. What were their approach? What were their approach of private property that we discussed? So now another group comes. Who are they? Socialists. They were against private property and they saw it as the root of all social ills. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം, ഈ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം ആരാണ്? പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. ആരുടെ ഐഡിയോളജി ആയിരുന്നു? സോഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ. Socialists were against private property and saw it as a root of all social ills. The individuals, why? എന്തുകൊണ്ടാ? Why they think so? Why did socialists think so? Like, so private property is an ill thing. Private property is the reason for all social ills. In the socialist എന്തുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചു? Why did they think so? Because the individuals on the private property gave employment. Private property ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു? എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൊടുത്തു. പക്ഷേ വേജ് മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ. There was no welfare and there was no betterment of their life.
There were no betterment of their lives. The individuals owned the property and they gave employment, but the properties were concerned only with personal gain. ആരുടെ മാത്രം ഗെയിൻ ആയിരുന്നു ഇത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത്? എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൊടുത്ത ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിന്റെ ഗെയിൻ മാത്രമാണ് ആര് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത്? ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കാരണം വന്നത്. Not with the welfare of who made the property productive. Who made this property productive? ഞാൻ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ആ കമ്പനിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ ഞാൻ മാത്രമാണ് I the only reason to get the profit from that company? Am I the only reason to get profit? No. Then who else are also responsible for that? Employers. Very good. Employers. So ഒരു കാറ്റഗറി കൂടെ ഉണ്ട്, എംപ്ലോയേഴ്സ്. ഇവർക്ക് ആകെ എന്ത് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ? എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി, എംപ്ലോയ്മെന്റ് കിട്ടി, പക്ഷെ വേജ് കുറവാണ്, ബെറ്റർ ലൈഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇസ് ലെസ് ആൻഡ് their welfare is less. സോ നമ്മൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തു, ഈ ശരിക്കും അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് their life should also go into higher levels. Maybe lesser than the capitalist. Major property capitalist ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതുണ്ടാകും, പക്ഷെ ഈ employers continue to be in a pathetic condition. So they identified that ഈ നന്നാക്കാം. ആദ്യം നേരത്തെ ലിബറൽസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്താ? പുവറിന് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റുക, എനിക്ക് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിന് ക്യാപിറ്റൽ വെച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ ചെയ്താൽ എക്കോണമി അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ആവും. ഇവിടെ എന്ത് പറ്റി? ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് മാത്രം ഗ്രോ ചെയ്തു. The employers continue to be in a pathetic situation. So they identified that if society controlled the property, more attention would be paid to the collective social interest. ഒരു better society, സൊസൈറ്റിയിൽ എല്ലാവർക്കും better standard of living offer ചെയ്യാൻ എന്തിനു പറ്റും? If the society controlled the property. If society controlled the property, more attention would be paid to collective social interest. മൊത്തം സൊസൈറ്റിയിലേക്കും ഈ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാം. അത് ഒരാളുടെ ആണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പ്രോഫിറ്റ് പോയി ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അതൊരു സൊസൈറ്റിയുടെ ആണെങ്കിൽ ആ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ്, each and every person can get the profit from that particular industry. So parallelly all the people in that society will grow. All the people in that society will grow. Is this clear to you? Why? What is the reason behind the socialist idea? And is this clear to you? What is the reason behind socialist idea? Anu ipo vanneyano nertha vannano? Yes. ഒറ്റേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി എസ് ഒക്കെ എവിടെ? If it is conveyed to you, ma'am, നമുക്ക് കൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും തിരിഞ്ഞല്ലോ, പിന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് വിളിക്കാം. ദർശ്, ദർശ്, tell me any three impacts of industrialization. Railways expanded, industries came up, industrial areas developed, men and women came to these industrial areas. Then very good, you said almost points. Yes, very good my dear ones. And ma'am adaranu answer orne? Darsh. Yes ma'am, അടുത്ത ആൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. Hadia, what was the condition of workers in these industries and the cities they reside? They have to work many hours and Long working hours and the wage will be poor wages. Yes. Another, what was the condition of the cities? What is the problem they faced during in that residence areas? What are the problems they faced? Yes, Hadia. ഒരുപാട് പേര് ഡെൻസ് പോപ്പുലേഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്തോ ഇഷ്യൂ വരുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. What was that? Yes, Apurva, you are right. city factories like No.
Yes, who want to complete that answer? Yes, Yes, ma'am. Can you yeah, please yeah. unmute? നവീൻ ഉണ്ട്, ജി ഉണ്ട്, വേറെ ആർക്കും എൻട്രീസ് ചെയ്തില്ലേ? Naveen unmute. Yes. And due to the increase of density of population, housing and sanitization are the main problem. Yes, housing and Reasons. sanitation. Sorry, ma'am? Sanitation and sanitation. Sanitation. Not sanitization. It's sanitation. Ah. House and sanitation was a problem. House and sanitation was a problem because of the density. Very good, Naveen. And now the next question is, what is the name of the Italian nationalist who achieved the name? No, not you, someone else. Achieved the nation state of Italy. Italy എന്നുള്ള നാഷണലിസ്റ്റ് യൂണിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഇറ്റാലിയൻ നാഷണലിസ്റ്റിന്റെ പേരെന്താ? യെസ്, what is the name, ma'am? Unmute someone. Let's call Mayuga. Mayuga. Go for the answer. Yes, go for the answer. What? Very good. Giuseppe Mazzini, Giuseppe Mazzini. You can pronounce it as you want. I'm also not very much pretty about his pronunciation. Yes, very good. So the next question is, why do socialists? And what was the attitude of socialists towards individual property? What was the attitude of socialists towards individual property? Ma'am, unmute someone else. Let's call Sia. Sia, give me the answer, Sia. Yes, ma'am. Yes, Darshini എടുക്കുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞു. Madam, question. What was the attitude of socialists towards individual property? Ma'am, can you repeat? What was the attitude of socialists towards individual property? Sia. Ma'am, socialists thought that അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട. സോഷ്യലിസ്റ്റ് തോട്ട് ദാറ്റ്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊള്ളാം, ബാക്കി ഇത്ര പോരട്ടെ. പോരട്ടെ. Sadityan, you are right. Then yes. Sia, you have to write 3 times inversion. ആക്ച്വലി കണ്ടറിയാം, ബാക്കി ഓർമ്മയില്ല. മാം, അടുത്ത ആൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ക്ലാസ്സിൽ. സിയ ഇടയ്ക്കൊന്നും ഉറക്കം തൂങ്ങിയില്ലോ, മാം കാണുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാ. ബിൻസിനെ വിളിക്കാം. Bins, unmute and tell me the answer, Bins. What was the attitude of socialists towards individual property? Due to that, socialist was. Question കഴിഞ്ഞ answer. എന്താ ചിരി? ഞാൻ ചിരിച്ചു മിസ്സേ, ബാക്കി മിസ്സൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തോ. മാം അടുത്ത അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. മീൻസ് യു നോ ദി ആൻസർ. 3 times imposition. Okay, yes, മാം അടുത്ത അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. ഈ ഏരിയ തന്നെയുള്ള ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു. നേരത്തെ അവിടെ ക്യൂപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു, അവരാരിലേക്ക് നോട്ട് ചെയ്തു. യെസ്, സിയയ്ക്കും ബിൻസിന് ഇമ്പോസിഷൻ ഉണ്ട്. പാർവതി, give me the answer, Parvati. Give me the answer. Properties were only concerned with the. My question is, what was their attitude? What was their attitude towards individual property rights? Individual property rights. Yes. Ma'am, പോരട്ടെ. Parvati, socialists individual property, what was their attitude towards individual property? Ma'am, തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആളെ വേണ്ടി. Tell me the answer, Adul. Yes, പറഞ്ഞോ. Negative attitude. Do they supported or opposed? That is the question. What?
Do they supported or opposed the individual property rights? That is the question. They didn't support. They didn't support it. നമ്മൾ വേറൊരു വാക്ക് ഒരു മറ്റു വാക്ക് അതെന്താ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചതിനകത്തൊരു പൊട്ട വാക്കുണ്ടല്ലോ. Do they support or opposed? Opposed. Very good. They opposed individual property right. They said that the society should control individual property right. അതെന്താ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ട്? Say that. Guess ചെയ്തു. അതിന്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നോട് ചോദിക്കണേ. Why did they say so? Why did they felt so? സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മതി, ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണ്ട എന്ന് തോന്നാനുള്ള റീസൺ എന്താ? Because അപ്പൊ 3 times imposition. മാം അതിലും കൂടെ ഉണ്ട്, നോട്ട് ചെയ്യണേ. ഒരാളുടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ഈ ഉത്തരം ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടും? നമുക്ക് പവിത്രനോട് ചോദിച്ചാലോ? പവിത്ര, unmute and tell me the answer. Yes, Pavitra, unmute and tell me the answer. Ma'am, question was Why do socialists oppose individual property right? എന്തുകൊണ്ടാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻഡിവിജ്വലി കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട, സൊസൈറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത്? Yes, Pavitra. Last slide നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാ. What was that? Let me see. Okay. Yes. Pavitra, do you know the answer? Unmute ചെയ്തേ. Pavitra, എന്താ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ? വേഗം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. Yes. Do you know the answer? Kiran, your answer is also right. Yes. Ma'am. Now, who want to give me the answer? No. Appa 3 times imposition. Get up. Number. Yes. പാവം എന്റെ നവീൻ കൈവക്കി മടുക്കും. വേറെ ആരുമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് കൈവക്കാൻ. എന്തായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്? യെസ്, ഓക്കെ. ശ്രീനിധി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ കിടന്നോണ്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. സോറി മൈ ഡിയേഴ്സ്. യെസ് മാം, അതിനകത്ത് ഒരാൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. അനാമികനെ വിളിക്കാം. അനാമിക, യെസ്. ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ഈ ഇമ്പോസിഷൻസ് ഒന്നും എഴുതണ്ടല്ലോ എന്റെ അതിലെ. ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതേണ്ടി വരും. യെസ്, Anamika, go for the answer. Oh, you're not audible, Anamika. Please unplug your headset. Yes. പറഞ്ഞോ. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കതെല്ലാം evil roots ആയിട്ട് തോന്നി. Why do they think so? എന്താ അത്ര evil roots ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നിയത്? അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും കൊടുക്കാതെ ഒരാൾ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഉണ്ടാകാൻ മാത്രം പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അവർ മാത്രം അതോറിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. Okay, right. You are right, but ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ അറിയായിരിക്കും, പറയാൻ അറിയാത്തതിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്. Yes, fine. Ma'am, someone else also want to complete it? Do we have any? This is ma'am. Yes. Anmia. Yes. Naveen, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇനി അവസരം തരാം കേട്ടോ. Yes. Anmia, go for the answer. Yes, ma'am. Because individuals own the property, they gave employment, but the properties were concerned only with the personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. ഇവിടുന്ന് നോക്കി വായിക്കണേ, അതോ കഷ്ടപ്പെട്ട് കണപ്പുറം പഠിച്ചു പറഞ്ഞാണോ? പഠിച്ചതാ മിസ് എന്തെങ്കിലും സംശയിക്കില്ല. മിസ് ഞാൻ പഠിച്ചതാ. Very good, my dear. It's right. They only provided employment, but the ones who helped it to gain this property, this product, they were not getting
benefits. Their conditions were not improving. Employers and the conditions continued to be pathetic. They were not getting any gains. Yes, so because of these reasons, they identified it as a ill route. In the next class, നമ്മൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോവാം. ശരി, സോഷ്യലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. അന്യാണ്. അതിപ്പോ അന്മയിൽ ഇപ്പൊ ആൻസർ പറഞ്ഞത്. അന്മയ്ക്ക് ആവശ്യം. How could a society without property operating? ശരി, പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും വേണ്ട. ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ആർക്കും പ്രോപ്പർട്ടി, നിങ്ങളോട് നാളെ ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ പേരിൽ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന വീടും സ്വത്തും ഒന്നും നിങ്ങളുടെ അല്ല. ഇനി തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും you don't have any land, don't have any land property or any such things. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? How you will lead your life? അതേപോലെ if I am saying that, അതെ പള്ളിക്കാട് പോയി പറയാൻ മതി എന്നൊക്കെ ആൽഷ്ണിയ പറയുന്നത്. യെസ്, സോ how a society without property will operate? So we are going, so socialist പറഞ്ഞു വെച്ചു, സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരാൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും വേണ്ട, മൊത്തം സൊസൈറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മതി. How a society will operate like that? So what would be the basis of a socialist society? എന്തായിരിക്കും ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ ബേസിസ്? You want to know? Are you not confused how this will be happening? Are you not confused? ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങളോട് നാത്തോട്ട് പറയാം, നിങ്ങളുടെ വീടും പറമ്പൊന്നും നിങ്ങളില്ല. No more property rights for you. No more property rights for you. So ഞാൻ പറയാം, നാളെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നുമില്ല. So how a society will run? How a society will maintain this? So what is the basis of a socialist society? എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? This portion we will be discussing in our next class. So yes, now it is time for exam. Guys, you can go. This is your extra questions. Before that, these are your extra questions. Attempt this. ഇതിലെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു. On which of the following issues did liberals and radicals differ? On which of the following issues did liberals and radicals differ? Which is the answer from this? Option A. പിന്നെ പോരട്ടങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാന്ന ഒരുത്തനുമില്ലേ ഈ ക്ലാസ്സിൽ? കൊള്ളാം, നല്ലതാ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു. വെരി ഗുഡ് ഐശ്വര്യ. Then Tejal, very good my dear. Then Alshniya, you are right. ബാക്കി പറഞ്ഞവരൊക്കെ തെറ്റിച്ചു. If you ഇതിന്റെ ഉത്തരം അറിയണമെങ്കിൽ പോയി ആൻസർ, I have shared the extra questions. Look into the extra question, find the answers, and the rest of the questions you have to attempt this. Okay, yes. So ഇതിന്റെ why it is so in the doubt ഉണ്ടെങ്കിൽ next class we can discuss this. ഒന്ന് നല്ലോണം വായിച്ചു നോക്ക്. പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് പ്രിവിലേജിലാണ് ലിബറൽസും റാഡിക്കൽസും എന്തിലാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തത്? അവർ തമ്മിൽ ചേരാതെ പോയത് എന്തിലാണ്? ഡൈനാസ്റ്റിക് റൂളിലാണോ, ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സിലാണോ, റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞതിലാണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, സോ യെസ്, ഗോ ഫോർ ദി എക്സാം. ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ഫോർ എക്സാം. അറ്റൻഡ് ദി എക്സാം. So for the new students, exam എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ? If you are moving back, you will go to a slide from where, or the page from where you logged in for the exam. Examന് ലോഗിൻ ചെയ്തൊരു പേജിലേക്ക് പോകും. Just refresh it. Sorry, ക്ലാസ്സിന് ലോഗിൻ ചെയ്തൊരു പേജിലേക്ക് പോകും. ജസ്റ്റ് റീഫ്രഷ് ഇറ്റ്. താഴെ ഒരു ബ്ലൂ കോളം, അതിൽ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം, ടുഡേസ് എക്സാം ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വരും. So just click the start button, you will get the exam. Click the options and give submit it. Yes, the answer എന്ന് അറിയാൻ go and read the answer. Yes, answer. Extra questions answer after the class. Okay, yes. So yes, new students, ആർക്കെങ്കിലും എക്സാം കിട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ. Anyone of you don't receive the exam? എക്സാം കിട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അൻവർ ഖാൻ, പവിത്ര, ഗൗരിനന്ദ, ആദികൃഷ്ണ കിട്ടിയോ എക്സാം?
കിട്ടിയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണേ. We can help you, yeah. Anwar Khan got the exam. Anwar Khan? Yeah. He got. He has got. What about Pavitra and Adi Krishna, right? Adi Krishna. Adi Krishna and Gauri Nanda, you got the exam? If you haven't got the test, please do comment in the comment box, okay? So yes, write the exam. Very good. Devananda 8 and 10. Yes, Adi Krishna ki gitti. Then Pranav Krishna, very good. Announcement. Yes, good announcement. Vegam parra. Okay, so guys, today you have maths written exam, right? Remedial exam. So try to join at 7:25. Okay, join 5 minutes early. 7:25. All right. Yes. So yes, very good. Anmia, Hamlin. Oh, Yes. it's not 7:25, right? Yeah, you have normal chemistry class, social class, right? Yes. Okay, yes, that's fine. Okay. Oh yes. Okay, fine. Other 8 exam from 7:30 to 8. You will be having social class. 8 onwards, you will be having exam. Yes. But still ask them to join early, ma'am. But still you have to join early. 7:25 you will be provided with the informations how to attend an exam. Relating all the exam related informations will be shared with you on 7:25. So you should be there at 7:25. Got it? Yes. Very good, Naveen. Then I'm going to study science exam. Shivaraj, then join for the exam. Maths retest test attend cheyanam. Okay. So yes, it's time to say bye-bye. Thank you so much. Comments with Lakshmi 8 on 10. Anwar Khan 8 on 10. Very good. Yes. So my dear ones, thank you so much. So it's time to say bye-bye. Stay happy. Stay cool. Bye.